पुणी थरे स्वागत आमर एही फकीरमोहन सेनापतिंक उपन्यास समग्र आलोचना को आज आमे सुनिबा छमाणा आठगुंठर 19 परिच्छेद पुलिस तदारक्षर जो बाकी अंश रहिथिला। आउ हाँ, जदि केही पूर्व आलोचना गुडी को सुनी नाहंती तेबे आजिर एही कथावार्ता को भलो भावे बुझिबा पई सेगुडी को टिके आग सुनिनेले भलो हबो। आउ गोटे कथा आलोचना आरंभ करिबा आगरु आमे सत्तरे बहुत धन्यवाद देबाकू चाहिबू सेही श्रोता माननकू जो माने आमो चैनल को किछि स्वल्प अर्थराशि दान करिसंती। आमर ए ओडिया पॉडकास्ट चैनल अनुरण को सहाय्य करिबा पई एही क्यूआर कोड स्कैन करी एक छोटो परिमाणर अर्थ देई बहुत बड़ सहाय्य करी हेबो। आउ कहानीर पूरा मजा नेबा पई आउ आगकू कोन हबो जानिबा पई शेष पर्यंत निश्चय सुनंतु। गत थर आमे अटकी थिले जोठी मंगराजंकू धरागला। एबे देखिबा तापरे कोन हेला। तेबे मंगराज चलाण हेले से दृश्यटा टिके भाबंधु तो। हातरे हाथकड़ी पड़िछि, लंबा दौड़ी रे बंधाई छंदी। आज्ञा चारिपटे से जौकिया आउ बरकंदाज माने घेरी रही छंती। आउ मझिरे किए ना रामचंद्र मंगराज दम आजी किंतु मुंडरे खंडे मैला गामुछा पकई छंती, मुहकू पूरा तळुकू करी चालू छंती। आउ गां दांडरे लोको जेमिति कोठी बड़ यात्रा होची समस्ते रास्ता कड़रे छिड़ा होइछंती, चुपचाप चाही रहिछंती। किंतु केही किछि कहू नांती ना आगरे आगरे चालीछंती दारोगा साहेब से इनायत होसेन आउ पछरे मुंशी चक्रधर दास। एइठी देखंतु लेखक गोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहउछंती जे ए दृश्य देखि गां लोकंक मन भितरे प्रकृतरे दुख थिला कि नाही सेइटा कहिबा बड़ कष्टकर। अच्छा हाँ, माने बाहरु को समस्ते गंभीर थिले हुए तो किंतु मंगराजंक प्रति सेमानकर असल मनोभाव कोन थिला सेइटा कहिएबनी। बुझिली। एहा बोधे से समयर समाज रे जो क्षमताशाली लोक थांती तांक प्रति साधारण लोकंक मनरे जो मिसामिसी भावना थाए, माने टिके भय टिके घृणा पुरी केतेबेले हुए त टिके दया भी सेइया को देखाउची। हाँ ठीक कथा। किंतु से भीड़ भितरे से मिश्रित भावना भितरे जणे थिला जे बाहर को पूरा व्याकुल जना पड़ुथिला। किए से होउची चंपा। ओहो से पछरु डक्का पकौथाए, ओ मो शांत, ओ मो शांत, मो शांत को काहे कि नहीं जाउछु गो मो शांत। वाह की अभिनय। पूरा करुण स्वर रे कांदी कांदी पाटी करी करी पछे पछे धाउथाए। मुंडरू लुगा भी खसी पड़िथाए। कांदी कांदी अवस्था खराब, जेमती अधा पागली। तार से कांद बोबाली रे गां डांडटा जेमती फाटी पड़ुथाए। मंगराज भी पछुको बुली दी तीन थरो इशारा कलेनी फेरी जीवाकू। से बाह कोन करिवे। आउ एपोटे दारोगा और मुंशी भी पूरा दिगदार हेलेनी। हेबेने काहेकि किंतु चंपा कौन से कथा शुणुछि, से सेमती कांदु थाए। आउ कांदी कांदी आउ गोटे चिंता कथा कहूथाए। कौन से चिंता कहूथाए, आहा हे भगवान, गंता घर जिनिसपत्र सबु कौन हब, से सबु को तो उई धरी जिवे, मूसा काटी पकेबे। देखिले एइठी अछि असल कथा। हाँ तारे व्यस्तता कोन सतरे शांतंक पई ना से गंता घर भितरे जहा अछि सेइथि पई। सतरे एटा खाली दुख नुहे, एटा गोटे प्लान। संपत्ति कथा उठेई से मंगराजंक ध्यान सियाड़ को नौची। अच्छा गोटे पटे एते कांदणा आउ पटे संपत्तिर चिंता। एइठु ता चरित्रर जटिलता आउ चतुरता जणा पड़ुछि। एकदम ठीक कहिले। आउ लागुची चंपार ए चिंताटा मंगराजंक मनकू भी पाइला। से टिके अटकी गले, निज अंटारू दुईटा लंबा नळीकंची बाहर कले। माने से गंता घर चाबी। हाँ सेई चाबी बाहर करी चंपा हाथ को बढ़ाई देले। कहिले ने सबु जिनिस सावधान रे रखिबु, किछि चिंता करना। बस चंपा से चाबी दीटा को एमती जत्न रे नेला, माने जेमती को दियंको प्रसाद पाई गला। सांगे सांगे निज अंटारे भलो करी खसी देला आउ कहला, हौ शांते आपण सेठी भलरे बसिथिबे, किछि न खाई उपास रहिबेनी। देखंतु ता कथा। सेतेबेलको गोविंद भंडेरी भी सेठी पहुंची जाइथिला। तापरे चंपा आउ गोविंद दुहे घर आड़को फेरिले। किंतु सबुठु आश्चर्य कथा कौन जानती? कौन? फेरिबा बेले चंपार से कांदणा कि से करुण स्वर आउ कारे कानरे पड़िलानी। सेई शेष वाक्यटी बाहुड़ीबा समय चंपार कांदणा केही सुनी नाही। एइटा ही तपर घटनार सार। सत्तरे जेमती कि तार जो काम थिला सेटा ही गला। हाँ उद्देश्य पूर्ण होई गला। जो चाबिटा दरकार थिला, जहा कि संपत्ति आउ क्षमतार चिन्ह, सेटा हाथ को आसीगला परे आउ कांदिबार की दरकार। ठीक कहिले।
ଫକୀରମୋହନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଚମ୍ପାର ଅସଲ ମୁଖାଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କି ଚରିତ୍ର ସତରେ! ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ କଣ ହେଲା? ଏପଟେ ଦାରୋଗା ସାହେବ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟାନ, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଗୁହା ଜମାନବନ୍ଦୀ, ସେ ସବୁକୁ ନିଜେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ମୁନ୍ସି ଚପ୍ରଘ୍ର ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ମାନେ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ସେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କାଟକୁଟ କଲେ। ଏଇଠି ଅସଲ ଖେଳ। ହଁ, ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କିଛି ସଦୁପଦେଶ ବି ଦେଲେ। ବୁଝିଲେ ତ, ଏଇ କାଟକୁଟ ଆଉ ସଦୁପଦେଶ, ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ପୁଲିସ କାରବାରର ପୁରା କଳାଚିତ୍ରଟା ଲୁଚି ରହିଛି। କେମିତି? କାଟକୁଟ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଓହୋ। ଆଉ ସଦୁପଦେଶ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେବା ଯେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କ'ଣ କହିବ। ବାପ୍ରେ, ମାନେ ପୁରା ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଲେ ଓରା। ଏକଦମ। ଏହା ସିଧା ସିଧା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଦାରୋଗା ସାହେବ ନିଜ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବାଟ ଧରିଲେ। ବୁଝିଲି ଏବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ସେ କାଟକୁଟ କରାଯାଇଥିବା ଜମାନବନ୍ଦୀ ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କଟକ ପଠେଇଦେଲେ। ସଦରକୁ, ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ, ଆଉ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଦାରୋଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଗୋଟେ ସହିମୋହର ନକଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଶୁଣିବା ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ରିପୋର୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମ୍ବୋଧନରୁ। ସେ ସମୟର ଯୋଉ ସରକାରୀ ଢଙ୍ଗ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ଧର୍ମାବତାର ବଲା। ଏକଦମ ଧର୍ମାବତାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଲେକ୍ଟର ମେଜେଷ୍ଟର ବଡ଼ ହାକିମ ସାହେବ ବାହାଦୁର ଜିଲ୍ଲା କଟକ ମହାଶୟଙ୍କ ହୁଜୁର କମାଲେଶୁ, ଏମିତି କିଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖାଯାଏ କି ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଏଲାକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଚେରୀ ଘରେ ବସି ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋ ଡାହାଣ ପାଖରେ ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବସି ରୋଜିନାମଚା ଡାଏରୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ବରକନ୍ଦାଜ, ଗୋଲାମ କାଦର ଓ ହରି ସିଂ ନିଜ ନିଜ ପହରାରେ ମୁତାୟନ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୌଜେ ଫତେପୁର ସରସଣ୍ଡ ଥାଣା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛାଟିଆର ଗୋବରା ଜେନା ହାଜର ହୋଇ ଖବର ଦେଲା। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଖବର। ହଁ, କି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସାରିଆ ନାମ୍ନୀ ତନ୍ତିଆଣୀକୁ କେହି ଖୁଣ କରି ପକେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ହତ୍ୟା। ଆଗକୁ ଦାରୋଗା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି। ମୂଳରେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା ଲେହୁମା ଗୁଦସ୍ତ ନ କରି। ହଁ, ସେୟା, ଲେହମା ଗୁଦସ୍ତ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ହଜୁରକୁ, ମାନେ ଉପର ହାକିମଙ୍କୁ ଏତଲା ପଠାଇଲି। ତାପରେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲି। କାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ମାମଲାର ଆସାମୀ ଜଣେ ଜମିଦାର। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାମକରା ବଦମାସ, ମୂଳରେ ମରସୁର ବଦମାୟସ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ମୂଳରେ ଜାଲିମାବାଜ ଅଟେ। ତଦନ୍ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଏତେ ସବୁ ବିଶେଷଣ। ହଁ, ଆଉ ମାମଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର, ମୂଳରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାରୋଗା ନିଜେ କେତେ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଭାଷା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାହା ହିଁ ତ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ମସୁର ବଦମାଏଶ, ଜାଲିମାବାଜ କହିବା ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦାରୋଗାଙ୍କ ମନରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ଆଗରୁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପକ୍ଷପାତୀ ମନୋଭାବ। ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, ରିପୋର୍ଟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୂଳରେ ସରଜମିନିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୂଳରେ ବସ୍ତୁର ମୁତାବକ ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାନତାଲାସ କରାଗଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜିମାରୁ ମୃତ ମହିଳା ସାରିଆର ଶବ, ମୂଳରେ ଲାଶ, ଆଉ ସେହି ମହିଳାର ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର, ମୂଳରେ ମାଲ ଆସବାବ, ଏବଂ ତାର ନେତ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗାଈ, ମୂଳରେ ଏକରା ସଫେଦା ଗାଈ ବରାମଦ କରାଗଲା। ସେ ଗାଈଟା ବେ? ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେ ବାଡ଼ିଟା ବି ମିଳିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏହାପରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା। ହଁ, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଗୁହାଙ୍କ ବୟାନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ। କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି? ଯେ ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜ ହାତରେ ସେହି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି। ସିଧା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ? ହଁ, ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,
4 ନମ୍ବର ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଆଉ କଣ? ଯେ ଆସାମୀ ଜଣେ ଭାରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ମୂଳରେ ଜାଲିମବାଜ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମୁସଲମାନଙ୍କର ମୂଳରେ ଇମାନଦାର ମୁସଲମାନ ଜମିଦାରୀକୁ ଠକି ନେଇଛି, ମୂଳରେ ଜୁଆଚୋରି କରି ନେଇଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ମୁଁ ଏ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। କୋଉ କଥା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାରୋଗାଙ୍କର ଅସଲ ଚାଲ। ମୂଳ ମାମଲାଟା କଣ? ସାରିଆର ହତ୍ୟା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦାରୋଗା ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହ ଏଠି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ଜମିଦାରୀ ବିବାଦ କଥାଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ଖାଲି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଠକ୍, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଉ ଜମି ହଡପକାରୀ ବୋଲି ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ବେଶୀ ଘୃଣା ଆସିବ। ଏକଦମ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ମାମଲାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁନି, ବରଂ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହନନ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦୋଷୀ ଦେଖେବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ବାପରେ, କି ଚତୁରପା! ପୁରା ରିପୋର୍ଟଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଲେଖା ହେଇଛି, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟର ଅସଲ ମତଲବଟା ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉପରୋକ୍ତ କାରଣମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ମୂଳରେ ଜାଲ ଲିହାଜରେ ଆସାମୀ ଉପରେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧ, ମୂଳରେ ଖୁଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବାରୁ ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ହେଜୁରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ କଚେରୀକୁ ଚାଳନ କରାଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଦାରୋଗା ବହୁତ ନମ୍ର ହେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ? ଏଣିକି ହଜୁର ଖୋଦାବନ୍ଦ ମବାବ ଅଟନ୍ତି, ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ ଅଟନ୍ତି। ବାଃ! ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି, ମୂଳରେ କସୋର ରହିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା, ମୂଳରେ ମାଫ କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ମୂଳରେ ନୋସନାରୀ ତଜବିଜ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ହେବେ। ତଳେ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଦାରୋଗା ଇନାୟତ ହୁସେନ, ଥାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଉ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଛି 10 ଅକ୍ଟୋବର ସନ 1831। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶେଷ ଅଂଶର ଭାଷା, ଖୋଦାବନ୍ଦ ମାବାପ, ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ, କସୋର ମାଫ, ନୌସେନାରୀ ତଜବିଜ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ସରକାରୀ କାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଚାଟୁକାରିତାର ନମୁନା। ସତରେ? ଗୋଟେ ପଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏତେ ଚାଲାକି, ଏତେ ପକ୍ଷପାତ, ଆରପଟେ ହାକିମଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ନମ୍ରତା। ଏଇଟା ସେ ସମୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଦୋମୁହାଁପଣିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ରିପୋର୍ଟଟା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି କହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ ସେଇଟା? ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାଲିକା, ମୂଳରେ ଆଲାହିଦା ଫର୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆସାମୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଉ ଚୋରାମାଲ ମିଳିଥିଲା। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଜମିଦାରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ହଁ, ବୋଧହୁଏ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ। ସେ ମାଲକୁ ହରିସିଂ ବରକନ୍ଦାଜଙ୍କ ହେପାଜତରେ ହଜୁରଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ମୃତା ସାରିଆର ମାଲିକ ବୋଧେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭଗିଆ ଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ତାର କଣ ହେଲା? ସାରିଆକୁ ଏମିତି ମାରିଦେବା ପରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ମୂଳରେ ଭାରି ବାୟା ହୋଇ। ଓହୋ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ମୂଳରେ ଜୁଲୁମ। ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୂଳରେ ଏଘାନା ଲୋକ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଜୁରକୁ ମାନେ କଟକକୁ ଚାଲାଣ କରାଗଲା। ଏହାର ତାରିଖ 15 ଅକ୍ଟୋବର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା କଥା ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। କଣ କଣ? ପ୍ରଥମତଃ, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତନର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ସମାଜ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲା। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ର, ତାର ସେ ଲୋକଦେଖାଣିଆ କାନ୍ଦଣା ଆଉ ତା ପଛର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସତରେ ଚମ୍ପା ଚରିତ୍ରଟା ବହୁତ ଜଟିଳ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟା ହେଲା ଦାରୋଗା ଇନାୟତ ହୁସେନଙ୍କର ସେଇ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ସେଇଟା ସେ ସମୟର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ପରିଚ୍ଛେଦଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଟା ସେ ସମୟର ସମାଜ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଆଇନା ଭରି। କେମିତି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ନ୍ୟାୟକୁ ବି ବାଟବଣା କରି ହେଉଥିଲା। ସବୁର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଚମ୍ପା ଭଳି ଚରିତ୍ର ଦେଖୁଛି ଯେ ମଣିଷର ଲୋଭ ଆଉ ଚତୁରତାର ସୀମା ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର, ଏ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ କଣ କେବଳ ସେ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା? ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି। ନା, ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜି ବି ସେତିକି ଅଛି। ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ, ପକ୍ଷପାତିତା, କ୍ଷମତାର ଲୋଭ, ଏସବୁ ଆଜି ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋଉ ନା କୋଣ ରୂପରେ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଲେଖା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ସତ। ଲୋଭ, କ୍ଷମତା ଆଉ ପତନର ଏ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ମଙ୍ଗରାଜ ତ ଗଲେ କଟକ, ଭଗିଆ ବି ବଲା। ଏବେ ସେ କଚେରୀରେ କଣ ହେବ? ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସାକ୍ଷୀମାନେ କଣ କରିବେ? ଦାରୋଗାଙ୍କ ସେ ସଦୁପଦେଶ ମାନିବେ ନା ସତ କହିବେ? ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଶେଷକୁ କଣ ଅଛି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଉ ହଁ, ଆମଠାରୁ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଉ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତବେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଲୋଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।